invite our Honorable Secretary, Dr. to decorate the seat on the right, our distinguished guest of the day, Mr. Rituparna Sharma, an eminent speaker and the founder of the World of Silence, on the dais. Hands together and join me in giving a rousing and a warm welcome to the dignitaries on stage. For the Great Time Graduation Day ceremony of Holy Child Convent. Today is not just a formal event of the school calendar. It is a celebration of perseverance, growth, achievement, and the beautiful journey of transformation. Graduation is a milestone that marks both an ending and a beginning. It is the closing of one meaningful chapter and the opening of another filled with new responsibilities, greater challenges, and wider horizons. It is a moment of immense honor and pride for us to extend a gracious welcome to our distinguished chief guest, Mr. Rituparna Sharma, founder, The World of Silence, an accomplished author and an inspiring speaker. Significant occasion. Your presence adds meaning and inspiration to this graduation day ceremony. Our greetings to our esteemed Secretary, Dr. A. Satish, whose vision, guidance, and support continue to strengthen the foundation of our institution. Her leadership, dedication, and commitment to excellence has shaped the school into a nurturing space where young minds grow with confidence and character. Geeta Ramesh. To make achievements like today possible. To our nursery in charge, Mrs. Bindu Shri. Efforts, patience, and teamwork have led our students through this important phase of their academic journey. And finally, to our beloved great and graduates, you are the true reason we gather here today. This ceremony celebrates your growth and accomplishments. You have worked diligently to reach this stage, and today we honor your journey with pride and joy. Prepare to step out of the protective gates of this institution into the vast arena of life. It is time for the final, most crucial lesson, as this final lesson is not found in textbooks. It is teachings of his Guru. Under Guru's able guidance, the disciple treads on the path of righteousness. शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे. ಸುರಭಿ ಲಿಖಿತ್ ಅಂತ ಹೋಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಈ ಶಾಲೆ 1987 ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಕೋಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ ಎನ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ಶೋಭಾ ಸತೀಶ್ ಅಂತ, ಅವರೇ 40 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು JSS ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವರು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೌಲ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ತಾಯಿ, 2 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಥರ, ಮುಂಚಿನ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನು, ಟಿಕ್ಟಾಕು, ರೀಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಲೆಯವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮು, ಫೋನು, TV ಏನೂ ಇಲ್ದಲೆ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಓದಿಸ್ಬೇಡಿ, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯನೂ ಕಳೆಯಿರಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವೇನು ತಿಂತೀವಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆ ತಿನ್ನೋದು? ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. AI ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ, ಗೇಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್, ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.